کالو کوا ہر روز کی طرح اپنے کھیت میں سبزیاں توڑ رہا تھا۔ اس نے اپنی ٹوکری میں بھنڈی، ٹماٹر، کدو اور آلو رکھے ہوئے تھے، مگر بڑا کریلا کئی دنوں سے جوان ہو چکا تھا۔ وہ بہت پریشان تھا کہ کالو کوا کی سان اسے کیوں نہیں توڑ رہا۔ آج تو کریلے سے رہا ہی نہیں جاتا اور وہ کالو کوے سے کہتا ہے، مالک میری طرف بھی دیکھیں، میرا رنگ دیکھیں، میرا آکار دیکھیں، میں تیار ہوں کہ میں بھی اس کھیت سے منڈی میں جاؤں اور کوئی مجھے بھی کھائے۔ تم کریلے ہو اور کوئی تمہیں پسند نہیں کرتا، نہ کوئی بچہ اور نہ کوئی بڑا۔ مجھے تم سے کچھ نہیں ملنے والا، کیول تمہارا بوجھ اٹھانے کے سوا۔ یہ سن کر کریلا نراش ہو جاتا ہے۔ میں بھی تو ایک سبزی ہوں، مجھے ایک بار آزمائے تو صحیح، مجھے موقع دیں۔ اگر اوپر والے نے مجھے بنایا ہے تو ضرور میرے اندر کوئی خوبی بھی رکھی ہوگی۔ کریلے کی یہ باتیں سن کر کالو کوے کو کریلے پر دیا آتی ہے اور وہ کریلے کو بھی توڑ کر ٹوکری میں رکھ لیتا ہے اور سیدھا منڈی کی طرف جاتا ہے۔ آج تو وہ جوان کریلا بہت خوش تھا۔ وہ کھیت سے پہلی بار نئی دنیا جو دیکھنے جا رہا تھا۔ نہ مجھے کریلا نہیں چاہیے، آپ باقی کی سبزی کے پیسے لیں اور کریلا کسی دوسرے کو دے دیں۔ او بھائی، یہ بھی تو سبزی ہے، ایک بار کہا نا، سن لیا کریلے، میں نہ کہتا تھا کہ کوئی تمہیں کھانے والا نہیں۔ اب میں تمہیں اپنے گھر لے جاتا ہوں، ہو سکتا ہے میری پتنی ہی تمہاری بھاجی بنا لے۔ پھر کالو کوا اپنی ٹوکری اور وہ ایک کریلا لے کر وہاں سے اپنے گھر جاتا ہے۔ کالو، کیسی رہی آج کی سبزی؟ کوئی کمائی بھی ہوئی؟ ہاں، باقی کی سبزی تو بک گئی ہے، مگر یہ ایک کریلا کسی نے نہیں خریدا اور میں اسے گھر لے آیا ہوں۔ یہ بھول جاؤ کہ میں اسے کھاؤں گی، مجھے کریلے سے نفرت ہے۔ اس سے تو اچھا تھا کہ تم اسے کہیں راستے میں ہی پھینک آتے۔ یہ ساری بات سن کر کریلا رونے لگ جاتا ہے۔ مالکین، اس لیے تو مالک مجھے توڑ ہی نہیں رہا تھا، میں نے ونتی کی تو مالک نے مجھے توڑا۔ آپ ایک بار مجھے بنا کر تو دیکھیں، میں آپ کی ہنڈیاں میں جا کر 4 چاند لگا دوں گا، میں بہت سوادشٹ بنوں گا۔ تمہیں تو میں فریج میں رکھتی ہوں۔ پھر گوری کوی کریلے کو اٹھا کر فریج میں رکھ دیتی ہے۔ کریلے کو فریج میں بہت ٹھنڈ لگ رہی تھی، مگر وہ بیچارہ کیا کرتا، کوئی اسے کھا بھی تو نہیں رہا تھا۔ اسی جنگل میں ایک کبوتر اور چڑیا پڑوسی تھے۔ کبوتر کئی دن سے چڑیا سے ملنے نہیں گیا تھا، اس لیے چڑیا پریشان تھی کہ کبوتر کیوں نہیں آیا۔ چڑیا اپنی بیٹی سے کہتی ہے، گڑیا، میں آپ کے انکل کبوتر سے مل کر آتی ہوں، آپ گھر میں ہی رہنا۔ چڑیا کبوتر کے گھر جاتی ہے۔ کبوتر تو بیمار تھا اور وہ ایک چادر لیے اپنے گھونسلے میں لیٹا ہوا تھا۔ کبوتر بھیا، کیا ہوا؟ آپ بیمار ہیں اور مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں۔ چڑیا، شریر میں جان نہیں ہے، بہت کمزوری ہو گئی ہے، نہ جانے کون سی بیماری لگی ہے، مجھے تو کچھ معلوم نہیں ہو رہا۔ چلیں، میں آپ کو بلبل ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی ہوں، ایسے بیٹھے رہنے سے تو آپ ٹھیک نہیں ہوں گے۔ پھر چڑیا کبوتر کو ساتھ لے کر بلبل ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے۔ کبوتر، آپ کو تو ڈائبٹیز ہے۔ ڈائبٹیز؟ یہ کیا بیماری ہے؟ یہ بہت خطرناک بیماری ہے، اس سے کبوتر کے شریر میں شوگر کی ماترا بڑھ گئی ہے، اگر اس کا بر وقت علاج نہ ہوا تو کبوتر آپ بچ نہیں سکو گے۔
یہ سن کر کبوتر تو کھڑا کھڑا گر جاتا ہے۔ اٹھیں کبوتر بھیا، حوصلہ رکھیں، آپ جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں یہ دوا دے رہی ہوں، سمے پر لینا۔ بلبل، میں بچ جاؤں گا نا؟ مجھے مرنے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ آپ یہ دوا لیں اور زیادہ نہ سوچیں، ٹینشن لینے سے یہ بیماری اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ پھر کبوتر اور چڑیا بلبل سے دوا لے کر واپس چلے جاتے ہیں۔ گوری کوی اور کالو کوے کو بھی کبوتر کی بیماری کا پتہ چلتا ہے۔ گوری، کبوتر کچھ دنوں سے بیمار ہے، میں کھیتوں سے ہو کر آتا ہوں اور شام کو ہم کبوتر کو دیکھنے جائیں گے۔ اچھا ہوا جو کبوتر بھی بیمار ہوا، وہ گندی آنکھوں والا ہر سمے مجھ سے لڑائی کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہتے، بیمار کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کچھ بنا لینا، شام کو جاتے ہوئے کبوتر کے لیے لیتے جائیں گے۔ ایسا کہتے ہوئے کالو گھر سے چلا جاتا ہے۔ کیا بناؤں میں اس گندی آنکھوں والے کے لیے؟ ہاں، میں وہ کریلا ہی بنا لیتی ہوں، ایسے بھی تو وہ فریج میں پڑا سڑ رہا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے گوری کوی فریج سے وہ کریلا نکالتی ہے۔ کریلا بھی اپنی آخری سانسیں گن رہا تھا۔ جب گوری اسے فریج سے نکالتی ہے تو وہ پھر سے خوش ہو جاتا ہے۔ مالکن، آج آپ مجھے کھانے والی ہیں کیا؟ میں نہیں، بلکہ موٹا کبوتر تمہیں کھائے گا، اسی کا منہ کڑوا کرنے والے ہو۔ پھر گوری کریلا ہنڈیا میں رکھتی ہے اور ہنڈیا چولہے پر چڑھاتی ہے۔ شام کو گوری کا پتی بھی گھر آ جاتا ہے۔ گوری، کچھ بنایا ہے کبوتر کے لیے؟ ہاں ہاں، آپ چلیں، میں نے کبوتر کے لیے بھجیا بنائی ہے اور وہ بھی کریلے کی۔ کیا کچھ اور بنا لیتی؟ گھر میں اور بھی تو سبزیاں تھیں۔ تم چلو، کبوتر کو کریلا بہت پسند ہے۔ ایسا کہتے ہوئے گوری اپنا منہ دوسری طرف کرتے ہوئے ہنستی ہے۔ کبوتر، اب کیسے ہو؟ میں بہت کمزور ہو گیا ہوں۔ بلبل نے بتایا ہے کہ مجھے ذیابطیس ہے، بہت بری بیماری لگ گئی ہے مجھے۔ پھر تو تم مر جاؤ گے کبوتر، اب تم بچنے والے نہیں ہو۔ لو، میں تمہارے لیے کریلا بنا کر لائی ہوں، یہ کھا لو۔ تمہارے بھائی کالو کی فرمائش تھی کہ تمہارے لیے کچھ لے کر جائیں۔ آپ کا بہت شکریہ، مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے، مجھے کریلے کی خوشبو بہت اچھی لگ رہی ہے۔ پھر گوری اور کالو وہاں سے چلے جاتے ہیں اور کبوتر جی بھر کے کریلے کی بھجیا کھاتا ہے۔ رات ہو جاتی ہے اور کبوتر سو جاتا ہے۔ دوسرے روز جب کبوتر سو کر اٹھتا ہے تو وہ خود کو بہت بہتر محسوس کر رہا تھا۔ ایسا کیا ہوا؟ میں خود کو ٹھیک محسوس کر رہا ہوں۔ پھر وہ اڑ کر دیکھتا ہے، اب وہ پہلے سے بہتر اڑ سکتا تھا۔ ہاں، میں نے رات کو کریلے کی بھجیا کھائی تھی۔ گوری، تمہارا دھنیہ واد، میں ٹھیک ہو گیا، میں کریلا کھانے سے ٹھیک ہو گیا۔ کبوتر بھاگا بھاگا گوری اور کالو کے گھر جاتا ہے۔ رات کو تو تم ہل بھی نہیں رہے تھے اور اب چھلانگے لگا رہے ہو۔ گوری، یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، میں کریلا کھانے سے ٹھیک ہو گیا۔ کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے، وہ کریلا یہی کہتا تھا کہ اوپر والے نے مجھے کوئی نہ کوئی خوبی ضرور دی ہوگی۔ پیارے دوستو، کبوتر کے ٹھیک ہونے پر ایک لائک تو بنتا ہی ہے، تو آپ جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔
फिर उस दिन के बाद सभी पक्षी कालू कौवे से करेले लेकर खाने लगते हैं और अब करेले की बेल पर सभी करेले बहुत खुश थे। प्यारे दोस्तों, आप में से अगर कोई करेले की सब्जी नहीं खाता तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कबूतर भैया, इस बार तो हम आपकी शादी करके ही रहेंगे। बुलबुल बहन ने रिश्ता देखा है आपके लिए, बहुत अच्छी और सुंदर कबूतर है। हर बार चिड़िया बहन आप ऐसे ही कहती हैं। गोरी कौवी होने देगी मेरी शादी तो फिर ही होगी। जब भी आप कहीं मेरे लिए कोई कबूतरी देखते हैं तो गोरी कौवी मेरे ससुराल जाकर न जाने क्या कहती है कि मुझे हर बार रिश्ते से जवाब हो जाता है। हमें तो खुद समझ नहीं आती कि उस गोरी की बच्ची को आपसे इतनी नफरत क्यों है। वो हर समय मुझसे लड़ती है और उसकी इच्छा है कि मैं सारी उम्र कंवारा ही रहूं। इसी कारण वो मेरी शादी नहीं होने देती। परंतु कबूतर भैया, इस बार सारा काम पक्का है। बुलबुल दीदी ने कबूतरी भी देख ली है और आपके ससुराल वालों से बात भी कर ली है। तो फिर कब जाना है मुझे साथ लेकर मेरी पत्नी जी को लेने? बुलबुल दीदी गई हुई तो है तुम्हारे ससुराल वालों से पूछने। शाम तक वो लौट कर आ जाएगी तो फिर ही पता चलेगा। वो सब ऐसे बैठे कबूतर की शादी की बातें कर रहे थे। दूसरी तरफ गोरी कौवी भी पूरी तरह तैयार थी कबूतर का रिश्ता तड़वाने के लिए। कालू जी, आप बैठे जग्गू के पास, मैं अभी दूसरे जंगल से होकर आती हूँ। मुझे पता चला है वो मोटी बुलबुल ब्याह करती फिर रही है कबूतर का। जरा मैं भी तो देखूं कैसे शादी करते हैं उस गंदी आंखों वाले कबूतर की। गोरी, क्यों हर बार तुम कबूतर का रिश्ता तड़वा देती हो? आखिर उसने बिगाड़ा क्या है तुम्हारा? एक बार मकई का भुट्टा क्या मैंने चुरा लिया था उसका। पूरे जंगल को इकट्ठा कर लिया उस गंदे कबूतर ने और मेरी बहुत इंसल्यूट की थी उस कबूतर ने। मैंने भी उसी दिन सोच लिया था कि अब तो कबूतर कंवारे ही मरोगे, गोरी शादी नहीं होने देगी तुम्हारी। अच्छा, मेरे पास समय थोड़ा है, मुझे जाने दो, शाम को बताऊंगी बाकी की बात। फिर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। गोरी कौवी को तो ऐसे जल्दी थी जैसे वो कितने जरूरी काम से जा रही हो। वो बहुत तेज उड़ रही थी। फिर वो दूसरे जंगल कबूतर के ससुराल के पास पहुंच जाती है। गोरी कौवी नाम है मेरा। मैं उसी गंदी गंदी आंखों वाले कबूतर के जंगल में रहती हूँ जहाँ आप अपनी बेटी की शादी करने वाले हैं। आए आए बहन जी, बैठे, हम शरबत लाते हैं आपके लिए। शरबत मैं अगली बार पीऊंगी, मेरे पास समय नहीं है। अच्छा यही है, आप अपनी बेटी की शादी उस कबूतर से ना ही करें, वो तो एक नंबर का नशेई है। क्या क्या हमारा होने वाले दामाद जी नशा करते हैं? पक्का शराबी है वो, और सारा सारा दिन शराब पीकर नदी पर बैठा गाने गाता रहता है और आती जाती चिड़ियाओं को तंग करता रहता है। और तो और साथ साथ चोरियां भी करता है। मार मार कर मार ही देगा आपकी बेटी को। परंतु बुलबुल ने तो हमें ये बात नहीं बताई। बताएगी भी कैसे? वो 100 दाने चावल के जो लिए हैं उसने उस नशेई से। अब किसी से मेरा नाम न लेना कि मैंने सब सच सच आपको बता दिया है। फिर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। रास्ते में बुलबुल भी गोरी कौवी को जाते हुए देख लेती है। बुलबुल जैसे ही कबूतर के होने वाले ससुराल वालों के पास शादी का समय पूछने जाती है, वो तो बुलबुल से लड़ाई शुरू कर देते हैं। भागो यहाँ से, बड़ी आई रिश्ते करवाने वाली। उस नशे से हम नहीं करेंगे अपनी बेटी की शादी। परंतु भाई जी, वो कबूतर तो ऐसा नहीं है, वो तो हमारे जंगल में सबसे अच्छा पक्षी है। तुम तो ऐसा कहोगी ही। 100 दाने चावल जो लेकर खाए हैं तुमने। मैं कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से। वो कबूतर अगर सोने का भी बन जाए तो फिर भी हम अपनी बेटी की शादी उससे नहीं करेंगे। फिर वो बुलबुल निराश होकर वहाँ से चली जाती है। क्या बना बुलबुल दी, कबूतर भैया के दुल्हन लेने कल ही जाना है ना? सुबह के समय जाना है या शाम को? मैं तो कहता हूँ सुबह ही चले जाएंगे। मुझे तो इतनी खुशी है कि आज की रात न जाने मैं सो भी सकूं या नहीं। परंतु बुलबुल खामोश थी। बुलबुल बहन, आप खामोश क्यों हैं? सब ठीक तो है? जब मैं कबूतर के होने वाले ससुराल के पास जा रही थी तो रास्ते में मुझे गोरी मिली थी।
तो फिर समझ लो, हो गया जवाब मुझे इस बार फिर। मैं तो पहले ही कहता था कि वो गौरी मेरी शादी नहीं होने देगी। गौरी ने ना जाने वहाँ क्या क्या बातें की हैं। वो जैसे ही मैं गई गुस्से में आ गए और मुझसे कहने लगे कि भाग जाओ यहाँ से। गौरी ने कहा कि हमारा कबूतर भैया शराब पीता है। अब तो कभी ही मैं शादी का नाम ही नहीं लूंगा और ना ही गौरी कभी शादी होने देगी मेरी। और हम भी शादी करके ही रहेंगे अपने कबूतर जी की। चिड़िया, अब तो कुछ ना कुछ करना ही होगा। तोते भैया, मैंने योजना बना ली है कि अब कैसे हम शादी करेंगे अपने कबूतर जी की। वो कैसे चिड़िया बहन, हमें भी तो बताएं। सब पास पास हो जाएं। अब हम अपने कबूतर भैया की शादी का किसी को नहीं बताएंगे और सबसे यही कहेंगे कि पूनम की रात एक फंक्शन है और किसी को ये भी नहीं बताएंगे। अब हम पूनम की रात अपने कबूतर की शादी करने जा रहे हैं। परंतु चिड़िया, कोई कबूतरी है आपकी नजर में? मैंने एक और कबूतरी देखी हुई है। मैं आज ही जाकर उससे बात कराती हूँ। वो तो रहती भी अकेली ही है। और पूनम की रात का बताना उसे कि पूनम की रात को शादी करना है। अब तो होगी हमारे कबूतर की शादी। आहिस्ता बोलो तोते, कहीं गौरी ना सुन ले। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। शाम को चिड़िया दूसरे जंगल उस कबूतरी से बात करने चली जाती है। कबूतरी बहन, आपका नाम क्या है? मेरा नाम लूसी है। हमारे कबूतर की शादी करना चाहते हैं हम आपसे। क्या आप शादी करोगी हमारे जंगल के कबूतर से? वो बहुत सुंदर है। बहन जी, शादी तो मुझे करना है, परंतु वो कोई नशा वगैरह तो नहीं करता। अच्छा है ना वो कबूतर? वो कबूतर बहुत अच्छा है और आपको खुश रखेगा। तो फिर मैं राजी हूँ। परंतु लूसी बहन, पूनम की रात को मैं आकर आपको ले जाऊंगी और शादी हम अपने जंगल में ही करेंगे। जी बहन, जैसे आपकी इच्छा। लूसी बहन, अब मैं चलती हूँ, शाम भी होने ही वाली है। फिर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं और पूनम की रात भी आ जाती है। सब तैयारियां हो गई है ना? सब हो गया है, बस मिठाइयाँ लानी है। वो तोता लेने गया हुआ है। वो ऐसे बात कर रहे थे कि गोरी कव्वी भी वहाँ आ जाती है, जिसे देख कबूतर तो डर जाता है। रानो बहन, वो देखें, गौरी आ रही है। अगर उसे पता चल गया कि आज मेरी शादी है तो फिर से गड़बड़ हो जाएगी। आप चुप रहना, उससे मैं ही बात करूँगी। क्या तैयारियां हो रही हैं छोटी चिड़िया और कबूतर जी? कहीं कबूतर की शादी तो नहीं कर रहे आप? कबूतर तो पूरी तरह डर जाता है, वो चुप ही रहता है। आज हमने फंक्शन रखा है जंगल में। किस बात का फंक्शन? आखिर हुआ क्या है? ना तो किसी का जन्मदिन है और ना ही कोई त्योहार, फिर कैसा फंक्शन? मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। छुपा लो, गौरी से भी कोई बात छुपी नहीं रहती। गौरी बहन जी, आपको मिठाई खिलाएंगे आज रात। गौरी कुछ बोले बिना वहाँ से चली जाती है। गौरी, क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हो? चिड़िया, तोता और कबूतर आज रात कोई फंक्शन कर रहे हैं। मुझे डर है कि कहीं कबूतर की शादी ना कर दे आज रात। कबूतर की शादी की बात सुनी तो नहीं कहीं से। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझसे कुछ छुपा रहे हैं सब पक्षी। और अगर कबूतर की शादी हो गई फिर गौरी तुम हार जाओगी। मैं अभी आई। फिर गौरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। बुलबुल बहन, ये चिड़िया, कबूतर और तोता आज क्या करने जा रहे हैं? बड़ी तैयारियां कर रहे हैं, कोई फंक्शन कर रहे हैं आज रात। गौरी ये नहीं जानती थी कि बुलबुल को भी चिड़िया ने बता रखा है कि गौरी से कोई बात नहीं करनी और इस बार कबूतर की शादी गौरी से चोरी चोरी करनी है। नहीं, मुझे तो कुछ पता नहीं। हो सकता है कोई जन्मदिन हो किसी का। जन्मदिन तो किसी का नहीं है। फिर गौरी वहाँ से चली जाती है। रात भी हो जाती है। पूनम रात का चांद तो ऐसे रोशन था जैसे रात को सूरज निकल आया हो। चिड़िया भी लूसी कबूतरी को लेकर पहुंच चुकी थी, जिसे देख कबूतर तो मन ही मन में बहुत खुश हो रहा था। फिर ऐसे गोरी कव्वी से चोरी चोरी कबूतर की शादी लूसी कबूतरी से हो ही जाती है। कबूतर जी, अब अगर हो ही गई है तुम्हारी शादी तो मिठाई तो खिला दो। कबूतर तो अब भी डर रहा था।
وہ سامنے پڑی ہے مٹھائی، آپ ساری ہی لے لیں اور چلی جائیں۔ یہ سن کر چڑیا، طوطا اور بلبل ہنسنے لگ جاتے